तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखण हार दयाला, नानक करके गोले। सुखो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसियै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। चवर छतर तखत दे मालक, हाजरा हजूर जहरा जहूर, सर्व कला भरपूर। सांझी वारता दे प्रतीक गुरु गरीब नवाज, दसां पातशाहियां दी जागदी जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी दी मुबारक पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, वडभागे हो आप जी। हफ्तावारी पावन विशेष दीवाना अंदर हाजरियां लवा रहे हो। दास तो पहला सत्कारयोग हजूरी रागी जथे पासों आप जी ने रब्बी बाणी का कीर्तन बड़े प्यार नाल श्रवण किया है। आओ समा है गुरमत विचारां दा। विचारां आरंभ करन तो पहला आप सरबत माई भाई असीस बख्शो। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी, गुरदेव पातशाह जी की रब्बी बाणी अंदर एक बड़ा प्यारा बचन आउंदा है। गुरबाणी इस जग में है चानण, कर्म वसै मन आए। गुरबाणी की है? गुरबाणी एक चानण है, रोशनी है। अते ये चानण जिहड़ा है सारी मनुखता वास्ते है। जिवें सूरज आकाश दे विच रोजाना ही प्रगट हुंदा है अते सारे संसार नूं किसी भेद भाव वितकरे तो रहत हो के अपनी रोशनी वंडदा है, चानण वंडदा है। ये नहीं भी किसी विशेष किते ते सूरज अपनी रोशनी करदा है ते किसे ते नहीं। उनका चानण सारियां लई साझा है। और ये मन में भुलेखा पैदा कर लेना, कोई मनुख ये दावा करे भी सूरज साडा है। हिंदू वीर सवेरे रोज उठ के सूरज नूं नमस्कार करते ने, पानी पाउंदे ने, ते जे ये दावा करते हैं भी सूरज ते साडा है, हुण देवता भी मनते ने। इस्लाम मत के धारनी जिहड़े हन वो रोजे रखते हैं। ते तुसीं वेखिआ ईद वाले दिन चंन जिहड़ा है वो निकलना जरूरी है। ते जे वो दावा करते हैं भी चंन साडा है, ना उन्हां दे कहण नाल चंन उन्हां दा होवेगा ते ना हिंदू वीरां दे कहण नाल सूरज उन्हां दा होवेगा, क्योंकि सूरज सारी मनुखता दा। इसे तरह ही गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बहुत वड्डा प्रकाश दा सोमा ने। सिख ये गलती ना करे बई ये गुरु ग्रंथ साहिब केवल सिखां दे ने। ये भुलेखा मन विचों हर सिख नूं कढ देना चाहिए। जे असी चाहुंदे हां भी सारे संसार दे विच
गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी का चानण होवे ते हर एक मनुख गुरु ग्रंथ साहिब तो ज्ञान रूपी प्रकाश लैके अपने जीवन नूं सवार सके ते सिखां नूं इह चाहीदा है भी वह हर एक मनुख तक इस चानण नूं अपनाउण विच सहयोग करन ते वो दो तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ इस चानण नूं हर एक मनुख तक अपना सकते हैं। पहला आप नितनेमी होके जिन्ना चिर आप सिख नितनेम नहीं करता, जिन्ना चिर सिख आप बाणी नूं कमाउंदा नहीं, जिन्ना चिर सिख इस बाणी नूं अमली रूप विच जीवन विच धारण नहीं करता, उन्ना चेर ये गुरबाणी का चानण प्रकाश मनुखता विच वंडिया नहीं जा सकता। पहला तो आप नितनेमी बनना पवेगा, आप सिख नूं बाणी पढ़नी पवेगी, बाणी विचारनी पवेगी। केवल ग्रंथियां भाइयां ढाडियां रागियां दे उत्ते ही डिपेंड ना हो कि सिर्फ वो बाणी पढ़ते ने, बाणी उन्हां वास्ते है भी उन्हां बाणी गाउणी है, बाणी पढ़नी है, उन्हां ही पाठ करना है। असी सिर्फ पाठ रखाया, 5 पौड़ियां पढ़ियां, फिर तीजे दिन आके आनंद साहिब वेले अरदास करा ली ते घरे चले गए। ना पाठ कराउण वाले नूं पता लग्या है ते ना पाठ करन वाले नूं पता लग्या है। और ये अज दी बड़ी वड्डी कौड़ी सच्चाई है। ये साडे नाल हो रहा है और ये गल्लां हर कोई दसेगा भी नहीं। ये गल याद रखे, हर किसी ने गल्लां दसनियां नहीं। क्यों? क्योंकि इहदे विच दसण वाले नूं भी घाटा है। क्योंकि बहुत वारी सच्चियां गल्लां जिहड़ियां ने वो लोग सुनना पसंद नहीं करते। पर मेरी एक आदत है, मैं गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का कुकर हाँ। मैनू गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने जिस पदवी ते बिठाया है ते मैं इस गल विच कदी कंप्रोमाइज़ नहीं करांगा भी जिहड़ी गल सच है उन्हों ना आख के केवल मिठियां गल्लां करनियां ते अपने स्वार्थ नूं पूरा करना। जिहड़ी गल बाणी सानूं कहिंदी है उस गल नूं अपने जीवन विच लागू करना पवेगा, तां ही असीं मनुखता दे सामने ये ज्ञान ये चानण वंड सकते हैं, रख सकते हैं। वेखो गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे विच सारी मनुखता नूं एक करन दी ताकत है। अज दुनिया दे अंदर हालात ऐसे बने, पहला भी गुरु नानक साहिब वेले भी सन। कई विद्वान सज्जन ना आ पंक्तियां बड़ियां पढ़ते हैं भी शस्त्र तो बिना धर्म नहीं चल सकता। बहुत सारे मनुख विद्वान ये गल्लां मैं कहते सुने ने, वो आखते हैं भी राज तो बिना धर्म नहीं, शस्त्र तो बिना धर्म नहीं। भी पहला राज आवे कोल ते तां धर्म चलेगा। पर वो ये गल भुल जाते ने कि ये नीति अपनाई किन्ने सी? ये नीति औरंगजेब ने अपनाई सी। औरंगजेब कोल राज सी, राज की ताकत नाल उन्हें अपने धर्म का प्रचार करने का मन विच विचार बनाया सी। ये गल याद रखियो। जेड़े बंदे कहते ना भी शस्त्र के अधीन है राज, ये गल याद रखियो। या जेड़े लोग ये आखते ने भी राज तो बिना धर्म वधदा फुलदा नहीं, वो उन्हां सिखां नूं ये विचार कर लेनी चाहिए है कि राज भाग एक वखरी गल है ते धर्म एक वखरी गल है। इन्हां दोहां विच बड़ा फर्क है। अगर कोई बंदा ये आखदा पहला राज भाग होवेगा ते तां प्रचार होवेगा धर्म दा, ते भुलेखे विच है। क्योंकि इस्लाम धर्म दे अंदर औरंगजेब ने
ਰਾਜ ਭਾਗ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਧਰਮ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੱਜੂ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਮੰਦਰ ਢਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਕਮਾਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਧਰਮ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਜੇ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਅਧਰਮੀ ਹੈ। ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ? ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਮਹਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ? ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਮੀਰ ਤੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਐਮਐਲਏ, ਵੱਡੇ ਡੀਸੀ, ਆਈਜੀ, ਡੀਆਈਜੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉੱਠਣੀ ਬਹਿਣੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਏ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਫੜੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ, ਰਸੋਈ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਚਾ ਪਾਚਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਆ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਲੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ?
ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ, ਹੱਕ ਖੋਣਾ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ, ਤਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਸਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੰਗਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂੜੀਆਂ ਛੋਲੇ ਖਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਮਲਕ ਭਾਗੋ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ, ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੀ, ਰਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆ ਜਾਊ? ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨੀ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝਲਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਏਡੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ। ਕੁੜੱਤਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਈਰਖਾ ਭਰੇ ਬੋਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲੀਮੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਪਵੇ, ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਹ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਉਨੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜਾ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ।
ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਟਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭਲਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਰਾਜ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ। ਬੰਦ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੋਪਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ, ਇੰਨਾ ਬਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ। ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਵਾਂ ਮੇਲ ਲਸ਼ਕਰ, ਤਖਤ ਰਾਖਾਂ ਪਾਉਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ, ਲਸ਼ਕਰ ਫੌਜਾਂ ਹੋਣ ਬੜੀਆਂ, ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਵਾਉ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ, ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੋ ਹਾਰੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕੋ 35-40 ਸਾਲ ਸੀ ਬਸ। ਉਹਨੇ ਯੂਨਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ ਡਾਇਓਜਨੀਜ਼, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘਰ, ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਉਮੈ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਆਪ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਸਿਕੰਦਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਵੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਨਤਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ? ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਸ਼ਕਰ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇੰਨੇ ਜੋ ਘਰ ਉਜਾੜੇਗਾ, ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁੰਦਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ? ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ? ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਖੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪਨਪ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਭੈ ਸਭ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਭਲਾ? ਜਿੰਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ, ਜਿੰਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਨੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਤੱਤ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ,
ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬੁਝੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਲੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਸਲ ਰਾਜ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।